आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Hari Om. Summary of Class 29, Shvetashvatara Upanishad. This fifth adhyayam of the Upanishad consists of 14 shlokas, which mainly deals with Brahma Swarupa Varnana, both Saguna and Nirguna, Brahma Swarupa Jnanam, which is only the means of attaining moksha, Brahma Swarupa Jnana Sadhana, and Brahma Swarupa Jnana Phalam. Ajnanam is the Karanam for this samsara, whereas Jnanam is the moksha Karanam. Ajnanam is the expression of Avarna Shakti of Maya, and its expression is Tamoguna. Then its Vikshepa Shakti gets activated, which its projecting power as misconceptions, and its expression is Rajoguna. Jnanam is the expression of Sattva Guna of Maya, and it has the power of destroying both Rajas and Tamoguna, Ajnanam and Adhyayam, because it is the Jnanam of Paramarthika Satyam, Brahman. Thus, Brahman is different from both Jnanam and Ajnanam, and it is the controller of Maya. Upanishad emphasizes that Advaita Brahman alone is expressed as Jagat. The triangle Jiva Ishvara Jagat is the expression of Advitiya Brahman. It is the Adhishtanam of all the three. The Bedam as Jiva Ishvara Jagat is only superficial, and in essence, all the three are only Eka Chaitanya Swarupa Brahman, existence, consciousness, principle. Brahman alone is seen as the three upadhis of prakritis as three gunas. In Tamoguna Upadhi, it is the Jagat, manifestation of existence principle. In Rajoguna Upadhi, it is the Jiva, manifestation of existence plus consciousness. In the Sattva Guna Upadhi, it is the Ishvara, Sarvagya, total knowledge Brahman. In the third to sixth mantras, Brahman appearing as Ishvara is described. In the third shloka, Ishvara is the Sattva Guna Pradhana Prakriti, that is Srishti Sthiti Laya Karanam. Ishvara projected this Jagat for Jiva to exhaust their karma, namely Punyam and Papam. For interaction in the Jagat, every Jiva needs a body, Shariram, and this Shariram is a trap, Ekaika Jalam. Ishvara has created various Jiva Sharira according to one's Punya and Papa. During Pralaya, Ishvara takes all the Shariram, Kshetram, and resolves it to seeds form, Avyakta Rupam. Later, he again creates various bodies during Srishti. First, Hiranyagarbha, Chaturmukha Brahma was created by Ishvara, and then Brahma created 14 Prajapatis for continuing this creation process. Thus, Ishvara functions as Srishtikarta of this universe. As Sthitikarta, Ishvara maintains this world as per its niyati, which are governed by rules or laws, and everything in this Jagat obeys these prescribed rules. The rules are maintained by the invisible, inherent Bhagavan, and so Ishvara is described as Mahatma. Shloka number 4. God is the Adhishtanam of all the Shariram. Therefore, my body, mind, and Indriyam is pervaded by Chaitanya Rupa Ishvara. He is the illuminating principle behind my mind and senses, due to which they function. Because of its presence alone, one is able to know the Indriya Vishaya, Shabdas, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha, and all the Indriyams know the object of their respective fields. Chaitanya Ishvara illuminates Bhrajate,
and reveals all the objects in the world like sun, Anadvan, in all the directions. I know its existence even in remote areas. Therefore, existence presupposes knowledge. In this manner, Ishvara, the non-dual Tattvam, presides over the Srishti as Bhagavan, and he is described as Varenyam, one who is worthy of being chosen or is most worshipped. He is the substratum, the supporter and control of everything in this Srishti. Every product in this creation is capable of becoming a cause. That is, every karma has the potential of becoming the karanam for something else. Anatma is the world of becoming, that is, the changing karya karana phenomenon. Brahman alone is the very being, changeless Adhishtana Ishvara, Nominan. Fifth shloka. Ishvara created each object in this world with a unique nature which is both intrinsic and incidental. It is referred here as though Ishvara cooked the entire Jagat with the help of Pancha Sthula Bhutam and Pancha Sukshma Bhutam. He created this incidental changing variable component in every object in this universe. Example, child, then youth, the old age and all, as well as the changeless intrinsic swabhava in the objects. He presides over the entire universe as Eka Chaitanya in all objects in this Srishti. During Pralaya, there is equilibrium of all the gunas, Samya Avastha in Prakriti, but during Srishti, it projects with the disturbances in gunas, Vaishamya Avastha. Ishvara allocates different gunas, Satya, Rajas, Tamas, in different proportions to different beings, objects in this world, according to the Jiva's karma. Sixth shloka. God has given Vedas along with Brahma during Srishti. He has given the sense organs with the sense objects for knowing the changing world. He has given Veda to know the changeless Brahman. Till we hold on to this changing world, there will be insecurity. But if we hold on to the changeless Brahman, we can escape Mrityu, that is, attain Brahma Jnanam or Moksha. What I learned from the Jnanam received right from Ishvara to Brahman and then passing on down from this parampara to parampara of gurus is what I see is Prakriti, and its Adhishtanam can never be seen with the help of Indriyas. It is not an object of knowledge. Brahman is the very being or the subject itself, and everything else is becoming and thus receive this Brahma Jnanam. May we too receive this Brahma Jnanam. Hari Om. எவ்வளோ மழை பெய்தாலும் ஆமாம், அடாது மழை பெய்தாலும் விடாது ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத். இந்த மாதிரி ரெயின் எல்லா இடத்துலையும் வாட்டர் லாகிங், லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி டு கம்யூட், அதெல்லாத்தையும் மீறி இன்றைக்கி வந்து நீங்கள்லாம் கிளாஸ்க்கு வந்ததுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் அண்ட் சின்சியர் அப்பாலஜிஸ் டு தி ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிகாஸ் பவர் கட்டுன்னு ஃபஸ்ட்டு எதிர்பார்க்கல, டோட்டல் பவர் கட்டுன்னு. ரெண்டாவது வந்து ஹாட்ஸ்பாட் கூட வேலை செய்யாது அப்படின்னு எதிர்பார்க்கல. அதனால வந்து வி ஆர் ரெக்கார்டிங் அண்ட் ஸ்ட்ரீமிங் திஸ் ஃபார் யூ. சரி, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மந்திரங்கள் வரைக்கும், அதாவது 6வது மந்திரம் வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 6வது மந்திரம் வரைக்கும் என்ன சொல்லிட்டு வந்தது உபனிஷத் அப்படின்னாக்க, ஒரே பிரம்ம தத்துவமே ஈஸ்வரனாகவும் ஜீவனாகவும் தோன்றுகிறது, மாயாசக்தியுடன் ஈஸ்வரனாக தோன்றுகிறது. மாயாசக்தியோட சேர்ந்து ஈஸ்வரனா தோற்றம் அளிக்கும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு வந்து சிருஷ்டி ஸ்திதி லய காரணம் ஒரு சிருஷ்டி ஸ்திதி லய கர்த்தா அப்படின்னு பேரு. நம்ம தத்துவபோதத்தில் படிச்சதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ வித் ஃபுல் மெஷர் ஆஃப் ஆல் ஆட்ரிபியூட்ஸ், எல்லா ஆட்ரிபியூட்ஸும் ஃபுல் மெஷரில் இருந்து அந்த பெரிய கண்ணாடியில் ஆற ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் பிரின்சிபலை வச்சு நம்ம படிச்சிருப்போம் தத்துவபோதத்தில். ஸோ எல்லா சுப்பீரியர் ஆட்ரிபியூட்ஸோட வித் ஆல் எல்லா க்ளோரிஃபைடு ஆட்ரிபியூட்ஸ், ஆல் கிரேட் ஆட்ரிபியூட்ஸோட தோற்றம் அளிக்கிறது வந்து ஈஸ்வரா. பிரம்மனுக்கு என்ன ஆட்ரிபியூட் இருக்கு? சுப்பீரியரா இன்ஃபீரியரா? நோ ஆட்ரிபியூட், நோ ஆட்ரிபியூட். அப்போ சர்வசக்திமான், அப்புறம் சர்வஜ்ஞா, ரொம்ப பலசாலி,
அவர் வந்து எனக்காக வந்து என்ன வேணா பண்ணுவார், என்னுடைய கர்ம பல தாத்தா அப்படின்லாம் சொல்லும்போது அது மாயாவுடன் கூடி, அதாவது மாயா உபாதியில் தோன்றும் பொழுது, மாயா உபாதியுடன் தோன்றும் பொழுது ஈஸ்வரா அப்படின்னு பேரு. அண்ட் இந்த ஈஸ்வரனை முழுவதுமாக எவன் அறிகிறானோ, அப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனை எவன் ஒருவன் முழுமையாக அறிகிறானோ அவன் மோட்சத்தை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அண்ட் மோட்சத்துக்கான இந்த மார்க்கத்தை வந்து கொடுத்ததும் ஈஸ்வரா தான், இந்த சாஸ்திரத்தை கொடுத்ததும் ஈஸ்வரன் தான். இந்த மார்க்கத்தை வந்து பண்ணி இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்தவான் அகம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராக. அதுக்கப்புறம் இது வேற சொன்னார் இல்லையா, லோகேஸ்மின் விவிதா நிஷ்டா, எல்லாமே வந்து அவர் வகுத்து கொடுத்த வழிதான். ஸோ ஈஸ்வராவே வந்து மோட்சத்துக்கான வழியையும் வகுத்து கொடுத்திருக்கிறார். நம்மளோட எல்லா இந்திரியங்கள், நம்மளோட எல்லா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், ஞானேந்திரியங்கள், அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தில் வரும். அதுக்கப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற அனுமான பிரமாணம், அர்த்தாபத்தி பிரமாணம், இது எல்லாமே எந்த நாலெட்ஜில் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னாக்க, பகவான் மாயா உபாதியா வெளிப்பட்டிருக்காரு இல்லையா, மாயா உபாதியில இந்த ஜகத்தா வெளிப்பட்டிருக்காரு இல்லையா, அந்த ஜகத்தோட ஆஸ்பெக்டா அனலைஸ் பண்றதுக்கு இந்த பிரமாணங்கள் எல்லாம் பயன்படும். ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் திஸ் ஜகத்தை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிரமாணங்களுக்கு பௌருஷேய பிரமாணம் அப்படின்னு பேர். பௌருஷேயனா இட் இஸ் டன் பை த புருஷா, மனிதன்கிட்ட இருக்கிற அவைலபிளாக இருக்கிற பிரமாணங்கள். எது? பஞ்ச ஞானேந்திரியம். அப்புறம் அந்த பஞ்ச ஞானேந்திரியத்தோட அறிவுலேருந்து இவன் அதை அனலைஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணுற அனுமான பிரமாணமாக இருக்கட்டும், அர்த்தாபத்தியாக இருக்கட்டும், உபமானம், அனுபலப்தி, ஆல் தீஸ் பிரமாணாஸ் ஆர் கால்டு பௌருஷேய பிரமாணம். இது எதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்குது? வெளிப்பட்ட இந்த ஜகத்தை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு உபயோகமாக இருக்குது. சகுணமாக வெளிப்பட்டிருக்கிற இந்த ஜகத்தை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு உபயோகமாக இருக்குது. ஆனால் நிர்குணம் பிரம்மனை அறியறதுக்கு இந்த பௌருஷேய பிரமாணங்கள் உதவி பண்ண முடியாது. அதற்கு அபௌருஷேய பிரமாணம் மாத்திரமே ஹெல்ப் பண்ண முடியும். இன்ஃபேக்ட் பகவானே தான் இந்த சகுண ஜகத்தா தோன்றி இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது கூட நமக்கு அபௌருஷேய பிரமாணம் தான். பௌருஷேய பிரமாணத்தில் அதை கொண்டு வர முடியாது. அந்த அறிவு வரவே வராது இல்லையா? என்ன சொல்றது இங்க அப்படின்னாக்க, 6வது மந்திரத்துல வேத குஹ்ய உபனிஷத்சு தது கூடம், அதாவது நிர்குணம் பிரம்ம அப்படிங்கிறது மறைக்கப்பட்டுள்ளது போல். நிர்குணம் பிரம்மம் இன்ஃபினிட் ஆச்சு, அதை எப்படி எதால மறைக்க முடியும் அப்படின்னாக்க, மறைக்கப்பட்டது போல் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. அண்ட் அதனால மறைக்கப்பட்டுள்ள விஷயத்தை ரிவீல் பண்றது வந்து எது? இந்த உபனிஷத் டீச்சிங் வந்து ரிவீல் பண்றது இல்லையா? அதனால மறைஞ்சு இருக்கிற விஷயத்தை பத்தி, ஒரு ட்ரெஷர் ஹண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன், மறைஞ்சு இருக்கிற ட்ரெஷரை பத்தி இருக்கிற க்ளூ இருக்குல்ல, ஸோ தட் க்ளூ இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி சீக்ரெட் இல்லையா? அது போல மறைஞ்சு இருக்கிற நிர்குணம் பிரம்மனை ரிவீல் பண்ற உபனிஷத்தோட டீச்சிங், அதுவும் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அ சீக்ரெட். அதனால தான் ராஜகுஹ்யம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இங்க வந்து வேத குஹ்ய உபனிஷத்சு, அதாவது சீக்ரெட் அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த விஷயம் யாருக்கு வந்து, ஏன் ஒரு விஷயத்தை சீக்ரெட்டா வைக்கணும்? யாருக்கு இது போய் சேரணுமோ அவகிட்ட தான் சொல்லணும், எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது இல்லையா? சீக்ரெட்டாக சொல்கிறதுன்னா என்ன அர்த்தம்? உங்கள் காதில் வந்து நான் ஒன்று சொன்னேன்னா அப்படின்னு அவளுக்கு கேட்கக்கூடாதுன்னு, அதனால தான் உங்கள் காதில் வந்து சொல்கிறேன், இல்லைனா அப்படியே மைக்லேயே சொல்லலாமே இல்லையா? ஸோ சீக்ரெட்டாக சொல்கிறது அப்படின்னா
ஏன் சீக்ரெட்டாக சொல்கிறதுன்னா, இது கொஞ்சம் பேருக்கு மாத்திரமே சொல்ல வேண்டியது. நம்ம இங்கே எல்லாரையும் நோட்டீஸ் அடித்து கூப்பிட்டு அப்புறம் எல்லாருக்கும் வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணி 2 இயர் கோர்ஸ் வாங்கோன்னு சொல்லி யூடியூப்பில் வேறு போடுறோம். யார் வேணால் பார்க்கலாம், யாரெல்லாம் பார்க்குறாளோ பார்க்கலையோ. ஆக ஆக்சுவலி ஒரிஜினலி ஸ்பீக்கிங் உபனிஷத்ஸ் ஆர் நாட் டு பி டாட் லைக் திஸ். அதிகாரிக்கு மாத்திரமே சொல்லித்தரப்பட வேண்டும். இன்றைக்கி பார்த்தேன்னா தட் இஸ் வை மடத்துலலாம் கூட பார்த்தேன்னா எல்லாருக்கும் நான் சொல்லித்தர மாட்டேன். மட்டாச்சாரியாஸ் எல்லாம் வந்து பேசும்போது கூட ப்ரிடாமனண்ட்டாக தர்மத்தையும் வேல்யூ சிஸ்டம்ஸையும் வலியுறுத்துகிற மாதிரியே தான் டிசிப்ளின்ஸ், தர்மம், வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ், வேதத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணி வாழறது, கர்மகாண்டத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணி வாழறது, இதெல்லாம் வலியுறுத்துகிற மாதிரியே தான் ஜென்ரல் பப்ளிக் கிட்ட பேசுவா. அப்படி தான் பேசணும். ஏன்னா இந்த சாஸ்திரங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லித்தரது இல்லை. அப்போ எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்குறோமே அப்படின்னு சொன்னால் சின்மயானந்தா சுவாமிஜி ஒன்று சொல்லுவார். எல்லாருக்கும் நீ சொல்லி கொடுத்தாலும் அது சீக்ரெட் தான். எப்படி சீக்ரெட்னா புரியாத வரைக்கும் சீக்ரெட் தான். அதனால எவ்வளோ சத்தம் போட்டு சொன்னாலும் அது புரியலையே, அதனால அப்பவும் அது சீக்ரெட்டாக தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார். ஆக உபனிஷத் வந்து வேத குஹ்யம் அண்ட் மறைக்கப்பட்டுள்ளது இருக்கு இல்லையா, கூடம். எது? நிர்குணம் பிரம்ம தத்து கூடம். மறைக்கப்பட்டுள்ள நிர்குணம் பிரம்மத்தை ரிவீல் பண்ணுறது உபனிஷத். அதனால அது குஹ்யம்னு சொல்லப்படுறது. அண்ட் அது பிரம்மயோனிம். பிரம்மயோனிம் அப்படின்னு சொன்னாக்க காஸ் ஆஃப் பிரம்ம. யோனினா காசு, காஸ் ஆஃப் பிரம்ம அப்படின்னு அர்த்தம். இதுக்கு 2 அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம். பிரம்மங்கிற பொருளுக்கு யோனிம்னா காரணம் அப்படின்னு அர்த்தம். பிரம்ம அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு 2 அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அர்த்தம் வந்து ஹிரண்ய கர்ப்ப அப்படின்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஹிரண்ய கர்ப்ப அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் அப்போ ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு காரணம் எதுவோ, காஸ் ஆஃப் ஹிரண்ய கர்ப்பா, காரண ஈஸ்வரா. அண்ட் இன்னொரு அர்த்தம் பிரம்மக்கு வந்து வேத, வேதம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. பிரம்மனா வேத அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. அதனால தான் வந்து உபநயனத்தும் போது எதை உபதேசம் பண்ணுவா? காயத்ரி. காயத்ரி உபதேசம், பிரம்மோபதேசம் சொல்றோம் இல்லையா, காயத்ரி தான் உபதேசம் ஆகிறது அந்த இடத்துல. காயத்ரி அப்படிங்கிறது வேதத்தினுடைய சுருக்கமாக கருதப்படுகிறது. ஒரே மந்திரத்துல 24 அக்ஷரத்துல என்டையர் வேதத்தை சுருக்கி சொல்லணும் அப்படின்னாக்க அது காயத்ரி மந்த்ரா அப்படின்னு, அதுவும் சவித்ரு காயத்ரி மந்த்ரா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அந்த காயத்ரிய உபதேசம் பண்றச்சே அதுக்கு பேரு பிரம்மோபதேசம்னு பேர். பிகாஸ் அந்த இடத்துல பிரம்ம அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு வேதம் அப்படின்னு பொருள். ஆக பகவான் வந்து he is both the cause of Veda and the initiator of Veda. Tad Brahma வேதத்தே, அதை பிரம்மாஜி அறிந்தார். புராணத்துல எல்லாம் வந்து இதை ட்ராமேட்டிக்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே வந்து தத்துவார்த்தமாக ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு வருது இல்லையா. புராணத்தில் வந்து நிறைய ட்ராமடைசேஷன் இருக்கும், நிறையா என்ன சொல்கிறது, அதை பிக்சரைஸ் பண்ணி அதை பர்சானிஃபை பண்ணி சொல்லும்போது நமக்கு வந்து அழகாக இருக்கும். அதை ஒரு கதையாக இது வந்துதா அது போச்சா அப்படின்னு ஆன்னு நல்லா இருக்கும் கேட்குறதுக்கு இல்லையா. இதையே ட்ராமடைஸ் பண்ணி எப்படி சொல்லணும்னா என்டையர் காரண பிரபஞ்சத்தை வந்து பார்க்கடலாக விஷுவலைஸ் பண்ணி அந்த காரண பிரபஞ்சத்தில் அதனுடைய அதிஷ்டானமாக அதனுடைய ஆதாரமாக இருக்கிறது யார் அப்படின்னாக்க ஸ்ரீமன் நாராயணர் வந்து அப்படி படுத்துட்டு இருப்பார் இல்லையா. அனந்த சயனத்தில் படுத்துட்டு இருப்பார். அவருடைய நாபி கமலம்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ன் யாரு? பிரம்மா. பிரம்மா அவர் வந்து பிறந்தார். ஹிரண்ய கர்ப்பன் வந்து முதல்ல தோன்றினார். அப்புறம் இந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு வந்து என்ன உண்மைன்னே தெரியல. திடீர்னு இப்படி முழிச்சு பார்த்தாராம். இப்படி வந்தோடனே இப்படி முழிச்சு இப்படி பார்த்தாரா, என்னது இதெல்லாம், நான் யாரு, நான் எங்கே வந்தேன், இதெல்லாம் என்னது, என்னது திடீர்னு இது அப்படின்னு பார்த்தாராம். பார்த்த உடனே அப்போ
இங்கே வந்து பகவான் வந்து பகவானோட சப்தம். ஏன்னா இவர் நாபி கமலத்திலேருந்து ஒரு லோட்டஸ் வந்திருக்கு, அந்த லோட்டஸ் எங்கேயோ மேலே போய் மேலே உட்காந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, அதில் அவர் இருக்கார். அங்கேருந்து அவர் பார்க்கறச்சு அவர் யாரு கீழே இருக்காருன்னே அவருக்கு தெரியல பாவம். ஏன் என்னது அப்படின்னு பிரபஞ்சத்தை மட்டும் இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தாராம். பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தப தப அப்படிங்கிற சப்தம் மட்டும் கேட்டுதான். இதெல்லாம் எங்கேஜி இருக்கு அப்படின்னாக்கா பாகவத புராணத்தில் வருது. சரியா? எதுக்கு இது சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி அதை ட்ராமடைஸ் பண்ணி சொல்லும். தேர்ஃபோர் அவர் வந்து தபஸ் பண்ணாராம், அப்புறம் விஷ்ணு வந்து நாலேஜை கொடுத்தாராம். அப்போ கூட பிரம்மாஜி ஆல்சோ டிட் தபஸ். ஆமாம், சதப்போ தப்பியத்தை தான் தவம் செய்துதான் வந்து இந்த நாலேஜை வந்து அவர் கெயின் பண்ணார். ஏன்னா அதிகாரிக்கு தான் உபதேசிக்கப்பட வேண்டும் இல்லையா, அதனால ஏ பூர்வம் தேவாகா விதுகு, அதுக்கப்புறம் எல்லா தேவதாக்களும் அவர்களும் இந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டனர். தத் தத் விதுகு, தத் விதுகு அப்படின்னாக்க எதை விதுகு, எதை அறிந்து கொண்டார்கள் அப்படின்னாக்க பரமாத்ம தத்துவம் விதுகு. எது பரமாத்ம தத்துவமோ, எது மேலான உண்மையோ, அந்த ரியாலிட்டியை வந்து அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள். பூர்வம் எப்போ, இந்த பிகினிங் கிரியேஷன் ஆரம்பிக்கிறச்சே இதெல்லாம் நடந்தது. அதற்கப்புறம் என்னாச்சு, யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுண்டா, ரிஷயஸ்ச விதுகு, எல்லா ரிஷிகளும் அறிந்து கொண்டார்கள். இவர்கள்லாம் அறிந்து கொண்டார்களே, இவர்கள்லாம் எத்தனை நாளைக்கு என்ன கோர்ஸ் படித்தா, யார் யார் இவாளுக்கு டீச்சராக இருந்தா, ஸ்ரவணம் மனனம் நிதித்தியாசனம் இதெல்லாம் இவாளுக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். சரியா? ஏன்னா இவாளுக்கு இவாளுடைய உபாதியே வேற. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பிரம்மா டு ஆல் தீஸ் வேத ரிஷிஸ், இவாளோட உபாதியே வேற. நம்மளோட உபாதியோட அவா உபாதியை வந்து நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்க கூடாது, டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். இவாளுக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரி சத்வகுணம் இருந்தது. அதனால நம்மளை மாதிரி மெனக்கட வேண்டிய அவசியம் இவாளுக்கெல்லாம் கிடையாது. ஆக இதுல பிருஹதாரண்யக பாஷ்யத்துல புருஷவித பிராமணம் அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. பிருஹதாரண்யத்துல வர ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் பிராமணம் அப்படிங்கிற பேர் உண்டு. புருஷவித பிராமணத்துல சங்கரர் வந்து இதை எழுதுறார். அவளுக்கெல்லாம் இது தேவையில்லை அப்படின்னு எழுதுறார். அதனால இவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள். அண்ட் எந்த பெனிஃபிட் இவாளுக்கு கிடைச்சது, இதனால என்ன பிரயோஜனம் பார்த்தா அதனால அப்படின்னாக்க, தே தன்மயாக பபூவு பபூவுஹு, அவர்கள் தன்மயாக அப்படின்னா பிரம்ம ஐக்கியவந்தகா அப்படின்னு அர்த்தம். சயோவை தத் பிரம்ம சயோகவை தத் பிரம்மவேத பிரம்மைவ பவதி, முண்டக்க உபனிஷத். ஆக பிரம்மவேத பிரம்மைவ பவதி அப்படின்னா என்ன, பிரம்மத்தை அறிந்து கொண்டதனால் பிரம்மனாகவே ஆனார்கள், ஆர் பிரம்மன் என்று உணர்ந்தார்கள், தன்னையே பிரம்மனாக உணர்ந்தார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். நோவர் ஆஃப் பிரம்மர் பிகம்ஸ் பிரம்மன் அப்படிங்கிறது. எப்படி இது, ஹவு கேன் நோவர் ஆஃப் பிரம்மன் பிகம் பிரம்மன், ஹவு இஸ் முண்டக்க உபனிஷத் டெல்லிங் திஸ் அப்படின்னாக்க, இப்போ கனவு கண்டிருப்பவன் வந்து விழிப்பவனை அறிய வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும், how can the if the dreamer wants to know the waker, வேக்கரை வந்து ட்ரீம்ல பார்க்க முடியுமோ, முடியாது. வேக்கரை வந்து ட்ரீம்ல பார்க்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்றாரு, அந்த வேக்கர் யாரு வேக்கர் யாரு வேக்கர் யாருன்னு தேடும் பொழுது ட்ரீம்ல ஒரு ட்ரீம் குரு வரார். குருவும் ட்ரீம் தான் இல்லையா? இந்த ட்ரீம்ல வருது, ட்ரீம் பிரபஞ்சத்தை சார்ந்தவா தான் இருக்க முடியும். தே கேனாட் பி ஃப்ரம் தி ஜாகிரத் பிரபஞ்சா இல்லையா? அந்த ட்ரீம் குரு வந்து என்ன சொல்றார், நீ வந்து முழிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுப்பி விட்டுடுறார். அப்போ எழுப்பி விட்டோன்னே இந்த ட்ரீமர் வந்து வேக்கரை கண்டு கொண்டான். எப்படி கண்டு கொண்டான், தன் எதிரில் நிற்கும் ஒரு விஷயமாக கண்டு கொண்டானா, யத் சாக்ஷாத் குருதே பிரபோத சமயே ஸ்வாத்மானம் ஏவ அத்வயம், நானாக கண்டு கொண்டான். ஆக அதே போல எப்படி ஒரு ட்ரீமர் வந்து வேக்கரை வந்து நானா கண்டு கொண்டானோ, அதே போல இந்த வேக்கர் பிரம்மனை எப்படி கண்டு கொண்டான்
அப்படி என்றால் நானாக கண்டு கொண்டான். தனக்கு வேறா ஒரு பொருளாக பார்க்க முடியாது. பிரம்ம சாட்சா்காரம் அப்படின்னாக்க தனக்கு வேறான ஒரு பொருளாக அல்லாமல் யத் சாட்சாத் குருதே பிரபோத சமயே ஸ்வாத்மானம் ஏவ அத்வயம். ஸ்வாத்மானம் ஆக இதற்கு பேரு தன்மயாகா அப்படின்னு பேரு. அமிர்தாஹாவை பபூவுஹு, அவர்கள் தே பபூவுஹு அப்படின்னா தே பிகேம் இம்மார்டல். அமிர்தாஹா. ஹவு கேன் யூ பிகம் இம்மார்டல் அப்படின்னாக்க அனாத்மா இம்மார்டல் ஆக முடியுமா? அனாத்மா இம்மார்டல் ஆக முடியாது. அனாத்மா cannot become immortal. Body cannot become immortal. சரி, ஆத்மா இல்லை ஜி, ஆத்மா became immortal. ஆத்மா can it become immortal? It need not become immortal. Always immortal. இல்லையா? இம்மார்டல் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒன்று இம்மார்டல் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இன்னொன்று இம்மார்டல் ஆக முடியாது. அப்போ இம்மார்டல் ஆகுவது அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? இம்மார்டல் ஆகிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க? அது பாட்டுக்கு வரட்டும். இம்மார்டல் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? நான் ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இம்மார்டல் ஆகிறதுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஞாத்வா, நான் தான் பிரம்மன் என்று அறிவது. dropping the notion that I am mortal. என்னுடைய தவறான கருத்தை விடுவதே becoming அப்படின்னு பார்த்தோம். அதனால என்ன தவறான கருத்து? நான் இந்த சரீரம் அப்படின்னு ஒரு ஃபால்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த தவறான கருத்தை விடுவது. ஸோ பிகமிங் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் கிடையாது, வெளியில் நடக்கிற ஒரு ஈவெண்ட் கிடையாது. எதனால நான் இம்மார்டல்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னாக்க, ஐ நோ மோர் கன்சிடர் மீ டு பி மார்டல். நான் என்ன மார்டல்னு தப்பா புரிஞ்சு வச்சுட்டு இருந்தேன். இதை போய் இப்படி புரிஞ்சு வச்சுட்டு இருந்தேனே அப்படின்னு இருக்கும்ல. இது நிறைய நமக்கு கொஸ்டின் பேப்பரில் நடக்கும், ஸ்கூல்லேருந்தே நடந்திருக்கும். அது இதுவா, ஏன் நான் இப்படி படித்தேன் எக்ஸாமில் அப்படின்னு இல்லையா? ஒன்று நாட்டு, அந்த நாட்டை விட்டுருப்போம், இல்லை நாட்டு இல்லாத இடத்துல நாட்டுன்னு படிச்சிருப்போம். கேன் டூ, கேன் நாட் டூ, அதை தப்பாக படிச்சிருப்போம் இல்லையா? கரெக்டாக மாற்றி எழுதிட்டு வந்திருப்போம் நம்ம. இதுவா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி எப்படி நான் இதை தெரியாமல் போச்சு எனக்கு, எப்படி நான் இதை போய் மிஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு இவன் அறிந்த உடனே, ஆமாம் கரெக்டு, நான் இந்த சரீரம் இல்லை, உடம்பு இல்லை, மனசு இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஐ ஆம் த சைத்தன்யம். எந்த சைத்தன்யம் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறதோ, எந்த சைத்தன்யம் ஒவ்வொரு சரீரத்தையும் உயிர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறதோ, அந்த சைத்தன்யம் நானா இருக்கும்போது நான் எப்படி மரணிக்க முடியும்? எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்? எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே என்னோட ப்ரெசன்ஸ்னால நடக்கிறச்சே, எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இவனுக்கு இந்த அறிவு இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல he drops the notion of mortality. அதுதான் becoming. ஆக நான் எப்பொழுதுமே immortal in spite of the mortality of the body. ஷரீரம் மரணித்தாலும் நான் என்றும் மரணிப்பது இல்லை. ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. அமிர்தாஹா வை பபூவுஹு. பபூவுஹுனா தே பிகம். வை அப்படின்னாக்க டெஃபினெட்லி, இண்டீட் அப்படின்னு அர்த்தம். தே பிகம். யாரு? ஹூ பிகம்? பிரம்மா தேவாஹா ரிஷயஹா ச அனைவ. தே பிகேம். பபூவுஹு தே பிகேம். யாரெல்லாம்? பிரம்மா, அதுக்கப்புறம் தேவாஹா, ரிஷயஹா ச, ஆல் த ரிஷிஸ். சரி, இப்போ இவர்களால் அடைய முடியும் என்றால் உன்னாலையும் முடியும் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம். அதனால தானே இந்த நாலேஜ் இவ்வளவு நாள் பரம்பரையாக வந்திருக்கு. பிருஹதாரண்யக உபனிஷத் சொல்றது, தது யோயோ தேவானாம் பிரத்யபுத்யதா ச ஏவ ததபவத் ததா ரிஷீனாம் ததா மனுஷ்யானாம். யாரெல்லாம் இந்த நாலேஜை கேதர் பண்ணுறாளோ, இந்த நாலேஜ் யாரெல்லாம் அடையிறாளோ அவளுக்கெல்லாம் இந்த பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படிங்கிறது.
இட் கேன் பி ரிஷிஸ், இட் கேன் பி மனுஷ்யாஸ் அப்படின்னு பிருகதாரண்யக ஸ்ருதி சொல்றது. ஸோ நெக்ஸ்ட் 7th மந்த்ரா. இதெல்லாம் வேஸ்ட் டைம் இருக்கு பவர். மந்த்ரா நம்பர் 7. குணான்வயோ யஹ ஃபலகர்மகர்த்தா கிருதஸ்ய தஸ்யைவ ச சோபபோக்தா ச விஸ்வரூபஸ்திரிகுண ஸ்திரிகுணா ஸ்திரிவர்த்மா பிராணாதிபஸ் சஞ்சரதி ஸ்வகர்மபிஹி. அதாவது இந்த மந்திரத்திலிருந்து உபனிஷத்து இந்த மந்திரத்திலிருந்து உபனிஷத்து என்ன சொல்றது அப்படின்னாக்க, பாரமார்த்திக பிரம்மனே ஜீவாத்மாவாகவும் தோன்றுகிறது. அதாவது பாரமார்த்திக பிரம்மனே தான் வியாவகாரிக ஈஸ்வரனாக தோன்றுகிறது, பாரமார்த்திக பிரம்மனே தான் வியாவகாரிக ஜீவனாகவும் தோன்றுகிறது. ஈஸ்வரா அப்படின்னாக்க அட்வான்டேஜ் என்ன அவருக்கு அப்படின்னாக்க, அவரோட மீடியம் வந்து சத்துவ பிரதான மீடியம், மாயா மீடியம், சத்துவ பிரதான மாயா மீடியம். ஜீவாவோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன? ரஜஸ் தமஸ். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், மலின சத்துவ பிரதான உபாதி, அஜ்ஞான உபாதி, அவித்யா உபாதி சன் தத்துவபோதா. அதனால மலின சத்துவ பிரதான அவித்யா மீடியம், அவர் வந்து சுத்த சத்துவ பிரதான மாயா மீடியம். ஸோ மாயா அப்படின்னு சொன்னா அது சுப்பீரியர் மீடியம், அவித்யா அப்படின்னு சொன்னா அது இன்ஃபீரியர் மீடியம். சுப்பீரியர் மீடியம்ல வெளிப்படுறதுனால அவருக்கு வந்து ஆல் த டைம் இந்த பிரம்ம வித்யா இருக்கு, ஆல் த டைம் அவருக்கு தெரியும் தான் யாரு அப்படிங்கிறது அவருக்கு நன்னா தெரியும். ஏன்னா அதுதான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, விக்ஷேப சக்தி இருக்கு, ஆவரண சக்தி அங்க ஒர்க் பண்ணாது. நிர்குணம் பிரம்மத்தை அது மறைக்காது. அவருக்கு தான் யாருன்னு தெரியாமலாம் இல்லை, அவருக்கு நன்னா தெரியும். ஆனா இந்த அவித்யா உபாதி இருக்குல்ல, இன்ஃபீரியர் உபாதி, யாருக்கு? ஜீவாக்கு. இவனுக்கு வந்து செல்ஃப் நாலேஜ் இல்லை, அதனால இவன் வந்து அடைய வேண்டியதாக இருக்கிறது. Therefore ஈஸ்வரா இஸ் அசம்சாரி because he is always knowledgeable. ஆனா ஜீவா எப்படி? சம்சாரி. ஆனா ரெண்டு பேரும் எப்படி? அனாதி இல்லையா? அதனால எப்போ வந்தார்கள், இவர் எப்போ வந்தா, அவா எப்போ வந்தா, நீங்க முன்னாடி வந்தேடா, யாரு டோக்கன் நம்பர் 1, யாரு டோக்கன் நம்பர் 2, அதெல்லாம் கிடையாது. both of them are அனாதி. அண்ட் ஜீவா வந்து அவித்யா மீடியத்தோட இருக்கிறதுனால டோட்டலி நோ சத்துவம் கிடையாது, மலின சத்துவம் கொஞ்சம் கம்மி, அவ்வளவுதான் சத்துவம். அதனால என்னன்னா இவனுக்கு நாலேஜ் இருக்கு, ஆனா தான் யாருன்னு தெரியல. அதனால பார்ஷியல் நாலேஜ் இருக்கு. ஐ ஆம்னு தெரியறது, ஐ ஆம் வாட்னு தெரியல இல்லையா? அதனால வாட்னு தெரியாததுனால ஐ ஆம் சம்திங் எல்ஸ்ன்னு இவனே முடிவு பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கான் இல்லையா? ஸோ டோட்டலாக நாலேஜே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. நாலேஜுக்கான வழியே இல்லைன்னா, இப்போ இந்த டெஸ்க்கு இதெல்லாம் இருக்குல்ல, நாலேஜுக்கான வழியே கிடையாது. அதனால இதுக்கு ஏதாவது சம்சாரம் இருக்கா? பாரு, எப்போ பாரு இதே மஞ்சள் துணி, இன்னைக்கான ஒரு கிளாஸுக்கு வேற கலரில் போட்டுன்னு இருந்திருக்கலாம். எனக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்டாக கூட போடலாம் இல்லையா? கீழே ஒரு பாட்டம், மேலே ஒரு டாப்பு, அப்புறம் இது என்ன வேர்க்கிற மாதிரி ஒரு துணி, அந்த மாதிரியெல்லாம் இது யோசிக்காது இல்லையா? ஆக யாருக்கு இதெல்லாம் வரும் யோஜனை அப்படின்னா, ஏதோ சேத்தன வஸ்துக்கு தான் இந்த யோஜனையெல்லாம் வரும். ஸோ தெர் இஸ் நோ நாலேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். ஃபுல் நாலேஜ் அப்படின்னாலும்
நோ ப்ராப்ளம். ப்ராப்ளம் எப்போ வருதுன்னா பார்ஷியல் நாலேஜில் தான் ப்ராப்ளம் வருது. யா, இந்த டேபிளுக்கோ செவருக்கோ இல்லை நம்ம சுஷுப்தியில் இருக்கிறச்சே கூட நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லையே. ப்ராப்ளம் வந்து முழிச்சுண்டதுக்கு அப்புறம் தான் வருது இல்லையா. தேர்ஃபோர் இந்த பார்ஷியல் நாலேஜ் என்ன பண்ணுறதுன்னா தட் பிகம்ஸ் தி ஐடியல் கண்டிஷன். ஐ ஆம்னு தெரியும், அந்த இடத்துல ஒரு பிளாங்க் இருக்கு. ஐ ஆம் வாட், ஐ ஆம் டேஷ். அந்த பிளாங்க்கில் என்ன போடணும்னு தெரியலன்னொடனே அதுதான் ஐடியல் கண்டிஷன் ஃபார் மிஸ்டேக். தெரியாமல் இருக்குல்ல, பாதி தெரிஞ்சு பாதி தெரியாமல் இருக்குல்ல, அதுதான் ஐடியல் கண்டிஷன் ஃபார் மிஸ்டேக்கு. அங்கே தான் மிஸ்டேக் ஏற்படுறது. ஸோ புருஷா பிரகிருதி கீதையில் இந்த புருஷன் இருக்கான் இல்லையா, இவன் என்ன பண்ணுறான், பிரகிருத்தியோடைய இதோட சேர்ந்து அசோசியேஷன்னால இவன் வந்து எல்லா விஷயங்களையும் இந்திரிய விஷயங்கள் அனைத்தையும் போகிக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னார். புருஷ பிரகிருதிஸ்தோஹி புங்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோசிய சதசத்யோனி ஜென்மசு அப்படின்னு. அதாவது இவனுக்கு என்ன ஆறுதுன்னாக்க இவனுடைய அசோசியேஷன்னால சங்கதோஷமானது ஏற்படுறது. எதோட, பிரகிருத்தியோட இவனுக்கு ஏற்படுற அசோசியேஷன்னால இவனுக்கு வந்து சங்கதோஷம் ஏற்படுது. இந்த சங்கதோஷம்னா என்ன ஏற்படுறது, டிரான்ஸ்பரன்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ இதை வந்து இதுக்கு மேலேயே வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன சம்டைம் ஃபார் சம் லாங் டைம் வச்சேன்னா இதோட ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், இதோட ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். பத்திரிக்கையிலோ இந்த ஃபோட்டோ ஆல்பம்லலாம் அந்த இது வச்சோன்னா, ஃபோட்டோவை இன்சர்ட் பண்ணி வச்சோன்னா அது ஆகும் இல்லையா. சங்கதோஷம்னு பேர். பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால டிரான்ஸ்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆகிறது. அதே மாதிரி என்ன ஆகுறதுனாக்க ஆத்மா அனாத்மாவும் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால ஆஸ் தோ டிரான்ஸ்ஃபரன்ஸ் ஆஃப், அதுவும் வந்து ஒரு மிஸ்டேக் தான் இல்லையா. ரியலாக எதுவும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகல. இட் இஸ் ஆஸ் தோ ஹி அஸ்யூம்ஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர் இல்லையா. என்ன டிரான்ஸ்ஃபர், அனாத்மாவினுடைய மார்டாலிட்டி என்னோட மார்டாலிட்டின்னு நினச்சிட்டு இருக்கான், ஆத்மாவினுடைய சேத்தனத்துவம் பாடியோடதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கான் இல்லையா. ஸோ தெர் இஸ் அ சீனிங் டிரான்ஸ்ஃபர். இந்த மாதிரி ஒரு மிஸ்டேக்கானது ஏற்படுகிறது. குண அன்வயா, குண அன்வயா அப்படின்னாக்க தோஷங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது பிரம்மன் வந்து ஜீவவேஷத்துல எல்லா குணத்தினுடையும் அசோசியேட் ஆயிருக்கு. அண்ட் குணத்தினுடைய ப்ரப்போர்ஷன் தான் வேரி ஆகும். சத்வ ரஜஸ் தமஸ் வந்து இந்த ஜகத்துல அந்த ப்ரப்போர்ஷன் வேரி ஆகும். ஜென்மா டு ஜென்மா கூட வேரி ஆகும். இந்த ஜென்மத்துல இந்த சரீரம் மனசுக்கு ஒரு காம்பினேஷன்ல சத்வ ரஜஸ் தமஸ் இருக்கு, தேர்ஃபோர் இந்த மாதிரியான ஒரு உபாதி இருக்கு. அடுத்த ஜென்மத்துல வேற மாதிரியான ஒரு பாடி மைண்ட் இருக்கும், அதோடைய சத்வ ரஜஸ் தமஸ் வேற, தேர்ஃபோர் அது வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னா, நீ வந்து ட்ரீயா இருந்து, செடியா இருந்து, கொடியா இருந்து, அந்த புல்லா இருந்து, பூனாகி புல்லாகி ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஆகி 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 அதுக்கப்புறம் மிருகமாகி அப்படின்லாம் வரும் இல்லையா. ஸோ அந்த மிருகமெல்லாம் ஆகி அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சா, திடீர்னு ஒரு சமயம் மனிதனாக நீ பிறந்துள்ளாய். அதுவும் மனுஷனா பிறந்ததுல சாதாரணமான ஒரு மனுஷ பிறவி இல்லை, பாரத நாட்டில் பிறந்திருக்க இல்லையா. அப்புறம் சாதாரணமா பாரத நாட்டில் எங்கேயோ பிறக்கல, இந்த ட்ரெடிஷனை எம்ப்ரேஸ் பண்ற ஒரு என்வாயர்மெண்ட்ல பிறந்திருக்க. என்வாயர்மெண்ட் இல்லையே ஜி, எங்க காலத்துல யாரும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது, நான் மட்டும்தான் வேறையா இருக்கேன்னா அதுவும் என்வாயர்மெண்ட் தான் இல்லையா. த மைண்ட், எவ்ரி திங், த இன்ட்ரெஸ்ட் தட் இஸ் கண்டியூசிவ் ஃபார் கிரியேட்டிங் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் யூ, ஃபார் யூ டு பர்சியூ இந்த சாஸ்திரத்தை இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும். ஆக ஏதோ சம் புண்ணியம் இருந்திருக்கு to make you stick to this tradition, to bring you to this tradition, to make you stick to this tradition. அதனால இது எல்லாமே வந்து இங்க என்ன சொல்றதுன்னா, இந்த ஜீவன் சத்வ ரஜ குணத்தோட கூடி இருக்கிற இந்த ஜீவன் பல கர்ம கர்த்தா, பல கர்ம கர்த்தா. அதாவது இவன் என்ன பண்றான், இவன் வந்து வேத பூர்வ பாகத்தை என்டர் பண்றான். ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபேமிலியில் பிறக்கிறான்,
சாஸ்திரோத்தமாக இருக்கிற ஃபேமிலியில் பிறக்கிறான். அந்த இடத்துல வேத பூர்வ பாகத்தை என்டர் பண்ணுறான். வேத பூர்வ பாகம் அப்படின்னாக்க a religious way of lifeன்னு வச்சுக்கலாமே. anyone who had pursued a religious way of life. அந்த religious way of life இவன் என்டர் பண்ணி அதை என்டர் பண்ணுறதுல வந்து எந்த தப்பும் இல்லை. ஆனால் அதுலேயே இருக்கிறது இருக்கு இல்லையா, where the religious life does not complement ஞானகாண்டம், ஞானகாண்டத்தோட அது உங்களை அங்கே கொண்டு சேர்க்கலை. அப்படி சேர்க்காத ரிலிஜியஸ் லைஃப் தான் பெனிஃபிஷியல் கிடையாது. எங்கே ஞானகாண்டத்தில் கொண்டு சேர்த்துடுத்தோ அது வந்து பெனிஃபிஷியல். ஆக பல கர்ம கர்த்தா, இவன் வந்து பல கர்ம கர்த்தாவாகிறான். அதாவது he is associated with many karmas. என்ன மாதிரியான கர்மா அப்படின்னா லௌகிக கர்மாவும் இருக்குது, வைதிக கர்மாவும் இருக்குது. ஆக லௌகிக கர்மாலாம் பண்ணுறச்சே கூட சங்கல்பம் இருக்கும் இல்லையா. நம்ம வந்து பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம் வரைக்கும் தான் ஒரு நிஷ்காமியமாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரம்பித்தானா எல்லா விதமான காமியார்த்த பிரார்த்தனைகள் இருக்கும். இஃப் தட் பர்சன் இஸ் ரியலி லக்கி, அவர் வந்து மனசில் வேண்டிப்பார் ஞான வைராகிய சித்தியர்த்தம் அப்படின்னு. அப்படி இல்லைன்னா ஒன்லி வந்து பேரம்பேத்தி சித்தியர்த்தம், அதுக்கப்புறம் பேரனுக்கு அட்மிஷன் சித்தியர்த்தம், பொண்ணுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகிறது சித்தியர்த்தம், இப்படி தான் வந்து பிரார்த்தனைகள் இருக்கும். அண்டு என்ன ஆகும், பையன் மாட்டு பொண்ணு மாப்பிள்ளை பேரம் பேத்தி இந்த விஷயத்தெல்லாம் எனக்கு என் குழந்தைய பற்றின சிந்தனையும் குழந்தை பிறக்கணும் அப்படிங்கிறதும் குழந்தைய நர்ச்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் நான் தான் ஒரு எரும மாடாக இருந்தபோது கூட பண்ணிட்டு இருந்தேன். எல்லா பிறவையும் தாண்டி தானே வந்திருக்கேன் மனுஷ பிறவிக்கு. அதெல்லாம் அந்த பிறவியிலேயே நான் பண்ணியாச்சே. ஆகார நித்ரா பயம் மைத்துனம் எல்லா பிறவியிலையும் இருந்தது இல்லையா, அதெல்லாம் அப்போவே பண்ணியாச்சே. இப்போ ஹியூமனுக்கும் வந்து நான் அதையே பண்ணேன்னா என்ன அர்த்தம்? ஐ எம் காட் இன் த பர்த் டெத்து சைக்கிள் திருப்பி இல்லையா. ஸோ பல கர்ம கர்த்தா அப்படின்னாக்க இவன் வந்து சகாம கர்த்தா, இவன் வந்து பலார்த்த கர்ம கரோதி, பலனுக்காக இவன் சகாம பலனுக்காக இவன் கர்மத்தை செய்கிறான். சித்த சுத்தியர்த்தம் அல்லவோ கர்மத்தை செய்ய வேண்டும், இவன் என்ன பண்றான் சகாம பலனுக்காக கர்மத்தை செய்கிறான். பலார்த்தம் கர்ம கர்த்தா இஸ் பல கர்ம கர்த்தா. ஆக அதற்கப்புறம் என்ன ஆகுறது, செஞ்சுட்டானா கர்மா பண்ணியாச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன, போக்தா இல்லையா. therefore such a upabhokta bhavati, he becomes the receiver. tasyaiva kritasya, receiver of the karma palan. கர்மா வந்து பண்ணது இந்த கரண்ட் ஜென்மால பண்ண கர்மாவோட பலன் மட்டும் இப்போ வராது. நான் இந்த மாதிரி பலன்லாம் வரா மாதிரி நான் அப்படி கொடூரமா எந்த கர்மமும் பண்ணலையே அப்படின்னாக்க ஏற்கனவே முன்னாடி பண்ண முன் ஜென்மங்களில் பண்ண ஏதோ கர்மத்தினுடைய ரிசல்ட்டு இங்கேயும் வருது. ஏன் அப்படியாச்சு, எனக்கு ஞாபகமே இல்லையே, நான் உனக்கு போன வாரம் என்ன பண்ணேன்னு ஞாபகம் இல்லையே, போன ஜென்மத்தில் பண்ணதான் ஞாபகம் இருக்க போகிறது, அதெல்லாம் விடு, அவ்வளோதான். பகவான் கொடுத்தாரா என்ன பண்ணுறது, வாங்கிக்கணும், வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால் வந்து பகவான் வந்து நமக்கு நோட்டீஸ்லாம் அனுப்ப மாட்டார். நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் என்ன, நீங்கள் வந்து எனக்கு என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் சம்மரி அனுப்புங்க, எந்த இடத்துல நான் பண்ண கர்மத்துக்கு இப்போ நீங்கள் பலன் கொடுத்துருக்கேன், இன்னும் இந்த மாதிரி எத்தனை இருக்குது, கேட்டகரி வைஸ் கேன் யூ ப்ளீஸ் கேட்டகரி வைஸ் எனக்கு கொஞ்சம் பிளாட் பண்ணி எனக்கு ஒரு சம்மரி அனுப்ப முடியுமா, அதெல்லாம் ஒன்றும் அனுப்ப மாட்டேன். why did you give me this show cause notice அனுப்ப முடியாது. பகவான் ஒன்றுமே கொடுக்க மாட்டார். ஹியரிங்க்கு கூப்பிடு, பகவான் ஹேஸ் டு சே வை அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றுமே வந்து அங்கேருந்து எதுவுமே வராது. அவர் கொடுப்பார், அதை நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கோம். அதனால இந்த ஜென்மங்களில் பண்ண கர்மமோ அல்லது இதற்கு முன் ஜென்மங்களில் செய்த ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் பண்ண கர்மமோ அதனுடைய பலனை போகிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இங்கே வந்து ஏற்படும் பொழுது அதை போகிக்க வேண்டியிருக்கு. அதனால இவன் என்ன பண்ணுறான், இப்போ ஒரு மனித பிறவி எடுத்திருக்கான், மனிதனோட ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்துட்டு இருக்கான். அண்டு இந்த அதுவும் யாரு கொடுத்தா, அவனுடைய பிராரப்த கர்மம் தான் அந்த ஹியூமன் ஃபார்மை, ஹியூமன் சரீரத்தை கொடுத்தது. அண்டு அடுத்த ஜென்மத்தில் என்ன ஆகும் தெரியாது, இதே மாதிரி கிடைக்குமா அப்படின்னா அதுவும் சொல்ல முடியாது இல்லையா. மனுஷ பிறவியே கிடைக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. மனுஷ பிறவி கிடைத்தாலும்
எந்த ஊரில் பிறப்பான், எந்த குடும்பத்தில் பிறப்பான், எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் பிறப்பான், எந்த மதத்தில் பிறப்பான், ஆணாக பிறப்பானா பெண்ணாக பிறப்பானா அதுவும் தெரியாது. அதனால் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம நிறையா பல லட்சம் பாடிஸை வந்து உள்ளே போய் 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 வெளில வந்திருக்கோம். ஹவு மெனி பாடிஸ்? டைப்ஸே வந்து 84 lakhs. ஆமாம், டைப்ஸ் ஆஃப் பாடிஸ் இல்லையா? 84 லட்சம் ஜீவராசி அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன அர்த்தம்? 84 lakh டைப்ஸ் ஆஃப் பாடிஸ் இல்லையா? அப்படின்னா மினிமம் 1 ரவுண்டுனா 84 lakhs ஆகும். பல ரவுண்டு அந்த மாதிரி நம்ம போயிருக்கோம். அதனால் நம்ம எல்லாமே we have gone through all of them. அதனால் உபனிஷத்துக்கு எவ்வளோ நக்கல் இருந்தா ஜீவாவுக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுக்குறது உபனிஷத். உபனிஷத் இஸ் மேக்கிங் அ ஜோக் ஹியர் and it is giving a title to this ஜீவா. இப்படி சுற்றி சுற்றி நீ வந்திருக்கிய 84 லட்சமும் சுற்றி சுற்றி வந்திருக்கல்ல, விஸ்வரூபா அப்படிங்கிறது பகவானுக்கு தான் விஸ்வரூபா அப்படின்னு பேரு, எனக்கு விஸ்வரூபாங்கிறது ஒரு டைட்டில் இல்லையா? நிறைய பேருக்கு நிறைய டைட்டில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இன்விடேஷன்லலாம் போட்டு யாரையான பெரிய ஆளை கூப்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் எதாவது ஃபங்க்ஷன் எதாவது பண்ணேன்னா அதுக்கு யாரையான தலைமை தாங்கிறதுக்கு பெரிய ஆளை கூப்பிட்டேன்னா அவளோட டைட்டில்லாம் கரெக்டாக போடணும் ஃபஸ்ட்டு. அந்த இடத்துலலாம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க சரியா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதெல்லாம் போடலைன்னா கோவம் வந்துடும் அவளுக்கு. அந்த மாதிரி அதில் என்ன விசேஷமான டைட்டிலோ, பத்மஸ்ரீ, பத்மபூஷன், பத்மவிபூஷன், பாரத் ரத்னா, இந்த ரத்னா அந்த ரத்னா, என்ன ரத்னாவோ, கலை மாமணி, அதுக்கப்புறம் நிறையா இருக்குது டைட்டில்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன டைட்டில்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து எல்லா ஜீவாவுக்கும் இந்த உபனிஷத் டைட்டில் கொடுக்குறது விஸ்வரூபா. யூ ஆர் த ஒன் ஹூ ஹேவ் டேக்கன் இன்யூமரபிள் ஜென்மாஸ். எத்தனை லட்சம் ஜென்மம் எடுத்திருக்கிறாயடா. அட அட அட, நீ எல்லா ஃபார்ம்லேயும் இருந்திருக்க இல்லையா? யூ ஹவ் பீன் த்ரூ ஆல் த ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் த்ரிகுணஹா, 3 குணங்களும் வெவ்வேறு ப்ரப்போர்ஷனில் இருந்திருக்கு இல்லையா? அண்ட் த்ரிவர்த்மஹா, உனக்கு வந்து 3 பாதைகள் இருந்திருக்கு. 3 பாதை வந்து ஓப்பனாக இருந்திருக்கு. 3 பாதை அப்படின்னா என்ன பாதை அப்படின்னாக்க சுக்லகதி, கிருஷ்ணகதி, அப்புறம் அதோகதி இல்லையா? शुक्लगति क्या होता है? பிரம்மலோகம் போகிறது இல்லையா? கிருஷ்ணகதி ஸ்வர்கலோகம் போகிறது, அதோகதி கீழ்லோகமெல்லாம் போகிறது. இது ஒரு வே ஆஃப் இன்டர்பிரட்டிங் த்ரிவர்த்மஹா, 3 பாதை அப்படின்னு. இதை வந்து இன்னொரு மாதிரியும் வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம் இந்த 3 பாதையை. என்னென்னா இந்த கிருஷ்ண சுக்லகதி எல்லாமே மேலே போகிறது இல்லையா? பெட்டர் லோக்கா, ஹையர் லோக்காக்கு போகிறது. அதனால் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஊர்துவகதி அப்படின்னு கிளாசிஃபை பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வெரைட்டி என்ன? அதோகதி, கீழே போகிற கதி, அதோகதி. 3வது கதி என்ன? அகதி, மோக்ஷகதி இல்லையா? ஆக ஐ திங்க் இந்த செகண்ட் இன்டர்பிரட்டேஷன் கமெண்ட்ரியில் வராது. இது செகண்ட் இன்டர்பிரட்டேஷன் வந்து இஸ் மோர் ஆப்ட். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்பிரட்டேஷனில் மோக்ஷா வரவே இல்லை இல்லையா? செகண்ட் இன்டர்பிரட்டேஷன் தான் வருது. ஆக 3 பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஜீவனுக்கு. அதனால் டெஃபினேஷன், ஜீவனுக்கு டெஃபினேஷன் என்ன கொடுக்கப்படுறதுன்னா பிராண அதிபகா. பிராண அதிபகானா பிராணதாரி அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால தான் வந்து ஜீவனுக்கெல்லாம் பிராணின்னு பேர். பிராணன் வைத்து கொண்டு இருக்கிறான் இல்லையா? அதனால அவனுக்கு பிராணின்னு பேர். அதனால தான் யாராவது செத்து போயிட்டா என்ன சொல்கிறோம்? பிராணம் போயிடுது அப்படிங்கிறோம். யாராவது உங்களை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணனா பிராணனை வாங்காத. ஆமாம், ஒரு பையன் கூட சொன்னான், இன்னைக்கு என்ன சமையல்னா ரசம் வாங்கினா, ஏதோ ஒன்று பிராணனை வாங்காமல் இருந்தால் போதும், எதை வேணா வாங்கு. சரி, ஆக இங்கே என்ன சொல்றது? சஞ்சரதி ஸ்வகர்மபிஹி அப்படின்னு சொல்றது. சஞ்சரதி ஸ்வகர்மபிஹி அப்படின்னாக்க இவர் வந்து கண்டினியூஸ் டிராவல்ல இருக்காரா அந்த ஜீவா. autobiography of a jiva is a biography of an auto அப்படின்றார் பரமார்த்தானந்தா சுவாமிஜி. சுத்தின்ண்டே இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி வந்து இவனுடைய இந்த ஆட்டோ பயோகிராஃபி இருக்கு இல்லையா,
ஆக இவன் என்ன பண்றான், ஆட்டோவான்னு இப்படி ஓடும், இவன் வந்து இப்படி ஓடுறான். 3 லோக்கா இருக்கு. அதனால அப்பர் லோக்கா, பூலோக்கா, கீழ்லோக்கா. அப்பர் லோக்கா அதுவும் ரேண்டம், எப்படி வேணா ஓடுவான் சீரியலா. இப்போ அப்பர் லோக்கா, நெக்ஸ்ட் வந்து மிடில் பர்த், அப்புறம் லோவர் பர்த், அப்புறம் திருப்பி மிடில் பர்த் தான் ஹையர் பர்த், அப்படிலாம் கிடையாது. எப்படி வேணா இருக்கும், சம் ரேண்டம் இதில் இருக்கும். ஏன் ரேண்டமா இருக்கு அப்படின்னா அவனுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது இருக்கு. அதுலேயும் ஒரு ஆர்டர் இருக்கு, அதுபடி தான் நடக்கும். ஆக ஸ்வகர்ம அப்படின்னு சொன்னா அதான் ஸ்வகர்ம. இவன் சஞ்சரதி எதனால, ஸ்வகர்ம பிகி, அவனுடைய கர்மத்திற்கு ஏற்றவாறு நெக்ஸ்ட் 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 ஜென்மா எடுத்து இவன் சஞ்சரதி, இவன் டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கான். ஸோ ஸ்வகர்ம அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்றதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா, பகவான் ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை. உன்னுடைய ஜர்னிக்கு, உன்னுடைய ரீபர்த்துக்கு பகவான் இஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள். பாவம் பகவான், ப்ளீஸ் டோன்ட் பிளேம் ஹிம் அப்படின்னு சொல்றது. ஆக இதுல முதல் கர்மா எங்க ஆரம்பிச்சது, நான் முதல்ல எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சேன், வாட் வாஸ் மை ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னா அனாதி, சைக்கிளிக்கல், கேட்கப்படாது அப்படிங்கிறது. 8வது மந்திரம். அங்குஷ்டமாத்ரோ ரவிதுல்ய ரூபஹ சங்கல்பாஹங்கார சமன்விதோ யஹ புத்தேர் குணேனாத்ம குணேன சைவ ஆராக்ரமாத்ரோ ஹ்யபரோபி திருஷ்டஹ. ஜீவனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் இங்க கொடுக்கப்படுறது. ஜீவா அப்படின்னு சொன்னாக்க வாட் இஸ் த மீனிங் அப்படின்னா, சைத்தன்யம் ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டது போல தோன்றும் சைத்தன்யம், வரையறைக்கு உட்பட்டது போல, பாட் ஸ்பேஸ் மாதிரி, சரியா? எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கும் சைத்தன்யம் ஒரு உபாதிக்கு உட்பட்டது போல் ஒரு தோற்றம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான். ஆக ஜீவா அப்படின்னு சொன்னாக்க சாட்சி சைத்தன்யமே, வேறு எதுவும் இல்லை. சாட்சி சைத்தன்யம் that is obtaining in the mind, மனதில் விளங்கிக் கொண்டிருக்கும் சாட்சி சைத்தன்யம். ரவி, அது எப்படிப்பட்டதுன்னா ரவி துல்லிய ரூபகா. ரவி துல்லிய, ரவினா என்ன, சூரியன், துல்லியனா போன்ற, லைக் த சன். ரவி துல்லிய ரூபகா, சன் மாதிரி, சன் மாதிரி ஒரு ரூபம் அப்படின்னா என்ன, என்ன அர்த்தத்துல சொல்றது, சன்னு இருக்கா இல்லையான்னு யாரும் விளக்கடிச்சு பார்க்க வேண்டாம் இல்லையா. மற்றதெல்லாத்தையும் விளங்க வைக்கிறது மட்டும் இல்லை சன். சன் தன்னுடைய இருப்பை இட் இஸ் செல்ஃப் எஃபல்ஜென்ட்னு சொல்லுவா இல்லையா, அது தன்னைத்தானே விளக்கி கொள்ளக்கூடிய தன்மை கொண்டது. ஆக ஸ்வயம் பிரகாசம் அப்படின்னு அர்த்தம். சூரிய பிரகாச துல்லிய ஸ்வயம் பிரகாச சாட்சி சைத்தன்ய ஸ்வரூபகா அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த சைத்தன்யம் வந்து என்ன, எந்த ரூபத்தில் இருக்கு, சாட்சி ரூபத்தில் இருக்கு. இட் இஸ் த விட்னஸ் ஆஃப் எவ்ரி தாட் இன் த மைண்ட். அண்ட் தாட் இருக்கிறதையும் விட்னஸ் பண்றது, தாட் இல்லாத சைலண்டா மனசு இருக்கிறதையும் அது விட்னஸ் பண்றது. இந்த சாட்சி சைத்தன்யம் தான் ஜீவஹா. ஆக இந்த ஜீவனுக்கு வந்து ஒரு ஃபிகரேட்டிவா ஒரு சைஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது வந்து ஒரு மெடிடேஷனுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம். அங்குஷ்ட மாத்திர, அங்குஷ்ட மாத்திரன்னா கட்டவரலோட சைஸ்ன்னு அர்த்தம். இந்த சைஸுக்கு ஒரு ஃப்ளேம் மாதிரி அது உபாசிக்கப்படுகிறது. ஆக சாட்சி எங்க எங்க விளங்கும் சாட்சி, மனதில் விளங்கும் சாட்சி சைத்தன்யம். மனசு எங்க இருக்கு, கோலகம் எது, ஹிருதயம். ஹிருதயம் இஸ் கோலகம். அந்த ஹிருதயம்ங்கிற கோலகத்துல இந்த அளவுக்கு இன்னர் ஸ்பேஸ் ஒன்று இருக்கான். எப்படி தெரியும் இந்த அளவுக்கு அப்படின்னா, ஹிருதயம் வந்து ஃபிஸ்டோட சைஸில் இருக்கு. ஃபிஸ்ட்டுக்குள்ள எனர்ஜி ஸ்பேஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த கட்டவரல் இப்படி உள்ள வச்சு இப்படி மூடணும்னு வச்சுக்கோங்க, கட்டவரல் போகிற அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த சைஸுக்கு ஒரு ஃப்ளேம் மாதிரி, டோன்ட் டேக் இட் லிட்ரலி, அந்த சைஸுக்கு இருக்கிற ஒரு ஃப்ளேம் மாதிரி
இட் இஸ் மெடிடேட்டட். அதனால தான் நீங்கள் வந்து மெடிடேஷன் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு க்ளோ இருக்கும், பார்த்துருக்கேலோ. அதே மாதிரி வந்து இந்த சினிமாலாம் பார்க்குறச்சு இந்த பக்தர்களுடைய சரித்திரம், அப்புறம் பெரிய பெரிய மகான்களினுடைய சரித்திரம்லாம் சினிமாவாக எடுத்து பார்க்குறச்சே அவள் வந்து மகாசமாதி அடையும் போதோ அவள் வந்து இறக்கும்போது என்னாகும், அவளுடைய உடம்புலேருந்து ஒரு ஜோதி ஒன்று இங்கேருந்து கிளம்பும். அது கிளம்பி போய் பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துடும் இல்லையா. இதெல்லாம் வந்து அதுவும் அந்த பக்தர் வந்து எந்த லொக்காலிட்டிங்கிறது முக்கியம், பின்கோடு முக்கியம். ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா, சப்போஸ் மகாராஷ்டிராவாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற பக்தராக இருந்தால் எங்கே போய் அடைவார், பண்டரிபுரம் பாண்டுரங்கனை போய் அடைவார். சரியா, அந்த மாதிரி வந்து லொக்கேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். ஆக இதெல்லாம் வந்து இந்த அங்குஷ்ட மாத்திரா நம்ம ரவிதுல்ய ரூபா இந்த விஷயத்தை நம்ம கட்டோபனிஷத்தில் ஏற்கவே பார்த்துருக்கோம். ஸோ அண்ட் இங்கே என்ன சொல்கிறது அப்படின்னாக்க, சங்கல்பாஹங்கார சமன்விதோ யஹா. இந்த ஜீவாக்கு 4 ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கான். மைண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்தக்கரணம் 4 ஃபங்க்ஷன் இருக்கான். இது நம்ம தத்துவபோதத்தில் பார்த்துருக்கோம். 4 ஃபங்க்ஷன்: மனோ, புத்தி, சித்தம், அகங்கார. சங்கல்ப அப்படின்னு சொன்னால் எதை குறிக்கிறது இந்த 4த்துல? சங்கல்ப விகல்ப இது மனஹா, மனசை குறிக்கிறது. அப்புறம் அகங்காரன்னு சொல்லிடுத்தோம். ஸோ இந்த 2 வந்து இந்த வார்த்தையிலேயே சொல்லிடுத்தோம். சங்கல்ப அகங்காராத்ம அகங்கார சமன்விதா யஹா. ஆக அதாவது சங்கல்பங்கிறது மனசு அண்ட் அகங்கார. பாக்கி 2 இருக்கு இல்லையா, புத்தின்னு ஒன்று இருக்கு, அப்புறம் சித்தம்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ புத்தி அப்படிங்கிறது டிசைடு பண்ணுற ஃபேக்கல்ட்டி, சித்தம் அப்படிங்கிறது மெமரி ரீகால் பண்ணுற ஃபேக்கல்ட்டி, மனசு அப்படிங்கிறது எமோஷ்னல் ஃபேக்கல்ட்டி, அகங்கார அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஐன்னு இன்வோக் பண்ணுறது இல்லை, நான் இன்வோக் பண்ண வைக்கிற ஃபேக்கல்ட்டி வந்து செல்ஃப் இன்வகேட்டரி, அந்த ஃபேக்கல்ட்டி வந்து அகங்கார. அடுத்தது என்ன சொல்றது, புத்தேர் குணேன ஆத்ம குணேன அப்படிங்கிறது. புத்தேர் குணேன அப்படின்னாக்க அசோசியேட்டட் வித் புத்தி, 3வது ஆஃப் த 4 ஃபேக்கல்டிஸ். அண்ட் ஆத்ம குணேன தேர்ஃபோர் சித்தம்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இங்கே மனசை சொல்லிடுத்து, அகங்காரத்தை சொல்லிடுத்து, புத்தியை சொல்லிடுத்து. தேர்ஃபோர் ஆத்ம அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் வந்து சித்தம்னு ஒரு அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம். சில கமெண்டேட்டர்ஸ் வந்து ஷரீரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறான் இந்த அர்த்தம். ஸோ ஜீவாத்மா தட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் பாடி ஃபேக்கல்ட்டி, அசோசியேட்டட் வித் மைண்டு, அசோசியேட்டட் வித் அகங்காரா, அசோசியேட்டட் வித் புத்தி. அந்த ஆத்மா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறச்சு அசோசியேட்டட் வித் மெமரினும் எடுத்துக்கலாம், அசோசியேட்டட் வித் பாடி அப்படின்னும் எடுத்துக்கலாம். ஆக அனாத்மா, இதெல்லாமே அனாத்மா. இந்த அனாத்மா தர்மத்துடன் அசோசியேட் ஆகியிருக்கிற ஜீவா அண்ட் ஆராகிர மாத்திரஹா. ஆராகிர மாத்திரஹானா எக்ஸ்ட்ரீம்லி சட்டில். எந்த மாதிரி, எவ்வளோ சட்டில், எவ்வளோ சூக்ஷ்மமானது அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த யானையெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுருப்பால, அங்குசம். அதுக்கு பேர் அங்குசம்னா ஒரு பெரிய குச்சி. அதுதான் இங்கே ஆராகிர அப்படின்னு பேர். ஆரா அப்படின்னாக்கா அந்த அங்குசத்தை குறிக்கிறது. அண்ட் அந்த குச்சிக்கு டிப்பில் ஒரு பின் இருக்கும். அந்த பின்னை வச்சு குத்தி தான் அவள் மேனேஜ் பண்ணுவாள். ஆக இங்கே வந்து இந்த ஆராகர மாத்திர அப்படின்னு சொல்கிறது எதை ரெஃபர் பண்ணுறதுன்னா, அந்த ஷார்ப்பு டிப் இருக்குல்ல அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட, அந்த மாதிரி சூக்ஷ்மமானது. அண்ட் ஜீவாத்மா அபரஹா. அபரஹா அப்படின்னாக்க ஈஸ்வரனை காட்டிலும் மேலானவன் கிடையாது இல்லையா. ஸோ ஹி இஸ் நாட் சுப்பீரியர் டு ஈஸ்வரா, இன்ஃபீரியர் டு ஈஸ்வரா. தாசகா. ஏன்னா அவனுக்கு இக்னரன்ஸ் இருக்கு, அவனுடைய நேச்சர் பற்றி அவனுக்கு தெரியல, அவன் யார் என்பது அவனுக்கு தெரியவில்லை. அவனுடைய அறியாமையில் அவன் இருக்கும் வரையில் தாசோகம். அதுக்கப்புறம் அறிவு அடைந்த பிறகு சோகம், சக அகம். அதனால தான் வந்து சொல்லப்படுறது இல்லையா, தேகோ தேவாலய புரோக்தா ஜீவோ தேவ சனாதனஹா தியஜேத் அஜ்ஞான நிர்மால்யம் சோகம் பவதி சர்வதா. சோகம் பாவேன பூஜ்யேத். ஆமாம், சோகம் பாவேன பூஜையேத்.
ஸோ அஜ்ஞான நிர்மால்யம், அதாவது பகவான் மேலே நிறைய பூ போட்டுருச்சு, பகவான் தெரியலையாம். ஏன் முதல் நாளைக்கு நிறைய பூ போட்டு பூஜை பண்ணிட்டு மறுநாளைக்கு எழுந்து பார்க்குறச்சே பகவான் தெரியல. ஏன் தெரியல? அந்த நிர்மால்யம் வந்து மூடின்னு இருக்கு. அதனால அதெல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம்னா பகவான் தெரியவார் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஜீவன் வந்து ஹி இஸ் ஆல்ரெடி ஈஸ்வரா, ஹி இஸ் ஆல்ரெடி பிரம்மன். தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அஜ்ஞானம்ங்கிற நிர்மால்யம் வந்து மூடி இருக்கான். அதை எடுத்துட்ட அப்படின்னாக்க ஹி இஸ் ஏபிள் டு சே சஹ அஹம். ஆக அது வரையில் ஹி இஸ் அபரஹா. அதனால ஈஸ்வரா அண்ட் ஜீவா இஸ் ஒன் அண்ட் த சேம் பிரம்மன் ஒன்லி. மேலே என்ன சொல்கிறது அப்படிங்கிறத பிரேக் அப்புறம் பார்க்கலாம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதட்சதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரி ஓம். ரிஸ்க் எடுக்கணுமா? அடுத்த கிளாஸை ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது